السلام علیکم. جی فہد بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ جی جی صحیح. ہاں نہیں ٹھیک ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. جو میں نے آپ کو بتایا تھا آپ نے اس کے اوپر عمل درآمد کیا ہے نا. تو کیا انفارمیشن آپ کو مزید نئی ملی ہے یا وہی پرانی کی خبریں ہیں؟ کیا نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی آپ نے اس دن مجھے بتایا، مجھے تب بھروسہ نہیں ہوا. میں نے کہا چلو میں دیکھتا ہوں اس کے بارے میں. میں نے بندے بھی پیچھے لگا دیے، لیکن اب آپ جو انفارمیشن دے رہے ہیں کیا یہ واقعی سچ ہے یا آپ اپنی طرف سے کوئی بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، دیکھ لیجیے گا. آپ کے بلنڈر پہلے بہت ہیں. اب میں آپ کی یہ انفارمیشن کے مطابق اس پہ کارروائی کر رہا ہوں، لیکن اگر یہ بھی ایک بلنڈر ہوا نا، پھر یہ یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے آپ کا احتساب ہوگا، کیس بعد میں سالو ہوں گے. ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے. آپ مزید اپنا کام کرتے رہیں، میں بھی دیکھتا ہوں انشاءاللہ. اللہ دیتا صاحب تو صرف یہ کرو تو ساتھ فہیم ون ڈوئے ون کے ذہن شاہ کو ذرا گھن کے آؤ. نہ آوے تو پکڑو جی میں کرو کو ذرا گھر میرے اینی ٹائم آفس گھن کے آؤ. میں کو ضروری کام گال کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس حال فی الحال یہ میں کرو کہ وہ ذرا میرے آفس گھن کے آؤ، اور باقی مزید معلومات بات کریں گے. فہیم یار آپ ایسے کرو، اللہ دیتا صاحب کے ساتھ جاؤ اور ذہن کو ہمارے آفس میں لے کے آؤ. ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے گا. آؤ علیم بابا سناؤ. جو تمہیں میں نے معلومات اکٹھا کرنے کے لیے بابا بولا تھا، تم جا کے معلومات اکٹھا کی ہے کہ نہیں؟ ابھی مجھے جلدی بتاؤ کیا کی ہے. اور دوسرا ایک کام کرو، تم وہ کمانڈو صاحب ہیں نا، ان سے بھی رابطہ کرو. ان سے کہو کہ آپ کی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے، آپ ہمارے ساتھ جیسے جلد پہنچے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے گا. جی ادا چھا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں، خیریت ہے، طبیعت سے ٹھیک ہیں. تا بدھاؤ ہو کہ جو ٹھیک ہو، طبیعت سے ٹھیک. ہاں آدھا میں گیا تھا ادھر، معلومات اکٹھی کی ہے میں نے. تو جو آپ نے مجھ کو بولا تھا وہ واقعی سچ ہے. وہ ادھر واقعی وہ بندہ جس کی آپ نے مجھے کہا تھا کہ انفارمیشن لے کے آؤ، وہ بندہ واقعی بابا ہمارے خلاف کام کر رہا ہے، ہماری پوری ٹیم کے خلاف کام کر رہا ہے. وہ بابا بندہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم یہ لوگ یہ کیس سالو کر پائے، اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں یہ لڑکیاں مڑکی جو گم ہوا ہے، لڑکی مڑکی جو گم ہوئی ہے نا بابا، ان کو ڈھونڈ پائیں گے. وہ نہیں چاہتے. تو بابا ویسا ہے کہ اب ہم کو بتاؤ ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ جو انفارمیشن ہمیں مل رہی ہے وہ یہی ہے کہ یہ بندہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم یہ کیس سالو کریں. تو بابا ابھی ہم کو بتاؤ ابھی ہم کیا اس کے متعلق کیا کر سکتے ہیں. چلو ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہے، کوئی نہیں، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. میں کمانڈو صاحب کو رابطہ کرتا ہے انشاءاللہ، کرتا ہوں. کوئی مسئلے کی بات نہیں، میں کمانڈو صاحب سے بھی بات کر لیتا ہوں بابا. تو کمانڈو صاحب کو بھی بلا لیتے ہیں، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. السلام علیکم سر جی. کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ جب میری بہن آپ کو مل جائے آپ مجھے تب بلا لیجیے گا، میں خود آ جاؤں گا. آپ نے مجھے اس طرح گھر سے بلایا ہے، بدتمیزی کے ساتھ مجھے گھر سے اٹھوا کے لے کے آئیں گے لوگ. سارے محلے والے دیکھ رہے ہیں میری عزت کے، سارے آپ نے جنازہ نکال دی ہے. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میری بہن آپ لوگوں سے مل نہیں رہی، آپ لوگ اس کو ڈھونڈ نہیں پا رہے، کیس آپ لوگ صاف نہیں کر پا رہے، اور گھر سے مجھے ایسے اٹھا کے جیسے میں ہی مجرم ہوں، میں نے اپنی بہن کو گم کیا ہے. سر اس طرح تو نہیں چلے گا نا. اگر آپ نے نہیں ڈھونڈ سکتے تو اسی طرح کلیئر کریں. مجھے کیوں اس طرح اٹھا رہے ہیں جیسے میں مجرم ہوں؟ میں اب آپ کے خلاف قانونی کارروائی کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ بہت بدتمیزی کی ہے. آپ لوگوں نے پورے محلے کے سامنے مجھے ایسے اٹھا کے لے کے آئے ہیں یہاں پہ آپ کے بندے یہ فہیم اور اللہ دیتا. یہ کیا بکواس ہے؟ میں آپ لوگوں سے اچھا تعاون کر رہا ہوں، آپ لوگ جب بلاتے آ جاتا ہوں، تو یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ارے ذہن بھائی ٹینشن نہیں لو، اتنا کوئی آپ کو جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے آپ کو گھر سے اٹھوایا ہے، آپ کو اغوا نہیں کیا جو آپ اتنا چیختے چلا رہے ہو. میں نے کب بولا کہ آپ نے اپنی بہن خود اپنا گم کی ہے؟ صرف آپ سے کچھ انفارمیشن لینی تھی، کیونکہ مجھے کافی دنوں سے آپ پہ کچھ شک ہو رہا ہے. کچھ آپ کی ایکٹیویٹیز ایسی ہیں، کیونکہ ہم جس کے اوپر کام کر رہے ہیں کیس کے اوپر، تو اس میں ہمارے آپ کے اوپر بھی نگاہ تھی. کچھ ایسی آپ نے حرکتیں کی ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں کہ جس کے متعلق پھر ہمیں تفتیش کرنا ضروری تھی، ہمیں ضروری تھا معلومات کرنا. تو اب آپ ہمیں بتا رہے ہیں خود ہی، یا پھر اس کے بعد ہم آپ اپنے طریقے سے آپ سے معلومات کریں؟ پہلی بات تو اپنی ٹون ذرا نیچے کیجیے گا، کیونکہ آپ میرے آفس میں بیٹھے ہیں، اپنے گھر نہیں بیٹھے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ مجھے بتائیے کہ آپ مسلسل پچھلے ایک ہفتے سے مین آفس ہمارا جو ہے ادھر جا کے کیا بریفنگ دے رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں آپ؟ اس کے متعلق آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے؟ کچھ اس کے وضاحت آپ ہمیں دے سکتے ہیں؟ کوئی انفارمیشن آپ ہمیں بتائیں اس کے متعلق کہ آپ پچھلے ایک ہفتے سے مسلسل ہمارے ہیڈ آفس میں جا کے کیا بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کے ساتھ بہت عزت سے پیش آ رہا ہوں، آپ میرے ساتھ بدتمیزی مت کیجیے. میں نے آپ کو کچھ نہیں کیا کہتے ہیں انفارمیشن نہیں دینی. میں ہیڈ آفس کیا کرنے جا رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں، وہ میرا پرسنل میٹر ہے. کیونکہ میں اپنی بہن کو تلاش کر رہا ہوں. آپ خود دیکھ لیں، باسط الرحمان صاحب اپنی بہن کو تلاش کرنے کے لیے آئے، تو انہوں نے کس طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ
आप लोगों को नाक में दम करके रख दिया था उन्होंने, और उन्होंने कहा कि मुझे को रोके ना। तो ज़ाहिर बात है अगर वो इस तरह कर सकते तो फिर मैं अपनी बहन को ढूंढने के लिए क्या किसी हद तक नहीं जा सकता। आप लोगों के तो मुझे पहले दिन से शक था कि आप लोग नहीं ढूंढ पाएंगे, इसीलिए फिर मैं अब चीफ़ के आपके पास जा रहा था हेड ऑफिस में एक हफ्ते से, और उनको मैंने ज़िम्मा लगाया कि आप मेरी बहन को ढूंढें, क्योंकि ये जो आपकी टीम हमज़ा के बाद जो आई है हसन वाली टीम, ये तो बिल्कुल बेकार है, किसी काम की नहीं है। अभी तक कोई 8 एपिसोड हो गए और अभी तक आपको मेरी बहन के बारे में मालूमात ही नहीं हुई। बासुत रहमान साहब ने चलो 8वें एपिसोड में अपनी बहन तो ढूंढ ली, कम अज़ कम उसको तो सुकून मिला। 8 एपिसोड होने को आ गई हैं और अभी तक आपको मेरी बहन ही नहीं मिली। सवाल तो सर आप ये पैदा होता है कि आपने अभी तक 8 एपिसोड तक क्या किया है। आपने क्या किया, मैंने आपको बोला था कि मेरी बहन को तलाश करें, 8 एपिसोड हो गया, आपने अभी तक उसको तलाश नहीं किया। ये तो ऐसा नहीं चलेगा। ज़ैन देखो, मैंने भी बदतमीज़ी नहीं की, मैंने सिर्फ आपसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी। मैंने आपसे पूछा कि आप पिछले एक हफ्ते से क्या कर रहे हैं मेन ऑफिस, आप मुझे नहीं बता रहे, ठीक है। और अब आप आके उल्टा आगे मेरे से बदतमीज़ी करें कि 8 एपिसोड हो गया, अभी तक आपने मेरी बहन नहीं ढूंढी, आपसे नहीं ढूंढी जा रही, इसलिए मैं उनके पास जा रहा हूँ। क्या आप मुझे सच बता सकते हैं? आज आप भी सच मुझे ज़रा बताइए ना, क्या पिछले 2 एपिसोड पहले आपकी बहन आपको नहीं मिल चुकी? क्या आप हमारे साथ गेम नहीं खेल रहे? क्या आपने हमारे साथ डबल गेम नहीं खेली? असल मसला तो आपकी बहन का था ही नहीं, आपकी बहन तो आपको मिल चुकी है पिछले 2 एपिसोड पहले, और आप आगे यहाँ से हमारे साथ ड्रामा कर रहे हैं। अभी हमें भी सब पता है, जिस बंदे के मुतालिक जिस बंदे के साथ मिल के आप ये सारा कुछ कर रहे हैं ना, उस बंदे के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं। आप भी नहीं बचोगे और आपके वो दोस्त भी जिसके ज़रिए आप ये सब कुछ करने जा रहे हो ना, वो भी नहीं बचेगा। अब आप शराफत से बताओ आपकी बहन किधर है, और उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि जिनके आसरे पे आप ये सब कुछ कर रहे थे ना, उनके खिलाफ ऑलरेडी काम चल रहा है, तो टेंशन ना लो, वो भी आपके साथ बहुत जल्द आपको हम जेल की सलाखों के पीछे नज़र आएंगे। सर जी अब आप ये देखें, मेरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं मेरी बहन नहीं मिली पिछले 2 एपिसोड पहले, आपने कैसे पता नहीं कह रहे हैं। तो क्या आप सो रहे थे सत्तू पी के? अभी आपको क्या आपको समझ ही नहीं आ रही केस कैसे सॉल्व करना है, तो अब आप उल्टा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 2 एपिसोड पहले मेरी बहन मिल गई है। सर जी आपसे नहीं होता, मुझे समझ आ गई, छोड़ दो अब, आप मुझे भी जाने दो और मैं खुद ढूंढ लूँगा। अब आप मुझसे मुझे मज़ीद हेल्प नहीं चाहिए। और क्या ये आप कह रहे हैं कि वो जिनके इशारे पे आप काम कर रहे हैं, जिनके साथ मिल के उनके भी कानूनी कार्रवाई? भाई मुझे नहीं पता आप क्या करना चाह रहे हैं क्या नहीं करना चाह रहे। आप लोगों के अपने हेड ऑफिस से क्या इख्तिलाफ़ात है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। बस मुझे ये पता है मैं अपनी बहन ढूंढ रहा हूँ। अब आप मुझे आपकी कोई ताउन नहीं चाहिए, अब आप अपना काम करें और मैं अपना काम करूँगा। और ये झूठ बोलना छोड़ दें कि मुझे मेरी बहन मिल गई है। अगर मिल गई होती ना, मैं यहाँ के आके आपके साथ बहस नहीं कर रहा होता। देखो अब आप सच नहीं बताना चाह रहे, कोई बात नहीं है, आपकी बहन मिल गई है, आप नहीं बताना चाह रहे, कोई मसला नहीं, मैं खुद तलाश कर रहा हूँ ना, मैं कर लूँगा, मैं टीम हमज़ा को भी तलाश कर लूँगा, आपकी बहन को भी तलाश कर लूँगा। लेकिन एक बात मैं आपको आज साफ साफ वाज़े बताना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे क्या कहते हैं इसमें, जिस तरह मुझे आपके ऊपर शक है, अगर ये बहुत 100% सच साबित हुई ना, तो ये याद रखना आप भी बचोगे नहीं। क्योंकि मुझे ये बताओ, क्या ये बात सच नहीं है कि जो जिसने हमें वीडियो बना के धमकी दी थी, धमकी हमें वीडियो जिसने बनाई थी, वो भेस बदल के कोई और बंदा नहीं बल्कि आप थे। फ़हद के पूर ने जो हमने बंदे को ज़िम्मे आपके लगाया था, उसने बताया कि जो भेस बदल के आपके साथ मतलब बातचीत हो रही है, ये सारा कोई और नहीं कर रहा है, ये ज़ुल्क़ार ज़ैन कर रहा है। तुम अपनी बहन ढूंढना चाह रहे हो या हमें सिर्फ हमारा रास्ते से हटाना चाह रहे हो? क्या तुम नहीं चाहते कि हम टीम हमज़ा तक भी पहुँचे और तुम्हारी बहन तक पहुँचे? तुम्हारी बहन तो तुम्हें मिल चुकी है, लेकिन तुम बताना नहीं चाह रहे, तुमने उसे खुद छुपाया हुआ है। देखो हाँ, मैं तुमसे मज़ीद बहस नहीं कर सकता, तुम सच मानो ना मानो, झूठ बोलो, जो करो तुम्हारी मर्ज़ी है। लेकिन फ़िलहाल ये बता दूं कि जब तक अब हम तुम्हारी बहन और टीम हमज़ा तक नहीं पहुंच पाते, तुम फ़िलहाल हमारे कमांडो साहब के साथ रहोगे। कमांडो साहब इसको ले जाएं और इसको उधर ही रखें अपने पास, इनसे इन्फॉर्मेशन निकलवाएं आप, जो निकलवा सकते हैं अपने तरीके से, क्योंकि सच नहीं बोल रहा, तो आपको अपने तरीके तो आते हैं। तो कमांडो साहब अब अपने तरीके से इसको हैंडल करें और फिर हमें इन्फॉर्मेशन ला के दें, ठीक है? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, ये वैसा गलत कर रहे हैं आप, ये इंसाफ नहीं है। उल्टा जिसको जो ढूंढने अपनी बहन को, आप उसी को उठा के अपने कमांडो के पास हवाले कर रहे हैं। मैं नहीं था वो बंदा जिसने वीडियो बनाई थी, आप मुझे नहीं पता केस के बारे में बात कर रहे हैं। आपका मुझे दिमागी ताउज़ुन ठीक नहीं लग रहा है, मुझे छोड़ दें, मुझे जाने दें, मैं जा रहा हूँ, मुझे अभी मैं अपने घर जाता हूँ, मुझे आपके पास नहीं जाना। अरे चल चल, यहाँ एनर्जी वेस्ट मत कर अपनी। हमारे साथ उधर तुझे बताते थे, इस इन्फॉर्मेशन को भी करवाता हूँ, तू चल जरा भी मेरे साथ। चले कमांडर साहब, आप ऐसा करें, इसको ले जाएं, इससे इन्फॉर्मेशन निकलवाएं अपने तरीके से, और फिर मुझे बताएंगे क्या इन्फॉर्मेशन देते। अस्सलाम वालेकुम जी फ़हद साहब। जी जी, अस्तग़फ़िरुल्लाह। चलो कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा, करता हूँ मैं इसके मुतालिक भी कुछ, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, जिसके मुतालिक शक होता है वो बंदा पहले से अलर्ट होता है। भाई मुझे समझ नहीं आ रही क्यों ऐसा हो रहा है, इसके मुतालिक भी अब मालूमात हमें करनी पड़ेगी कि कौन जासूस है हमारी टीम में जो पहले से इन्फॉर्मेशन सारी दे देता है हमें।
چلو ابھی دوبارہ ہو گیا نا ایمرجنسی, ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, اللہ خیر کرے گا, ٹھیک ہے اوکے. آج کے لیے اتنا ہی, اس ایپیسوڈ میں اتنا ہی تھا. آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور ہاں دیکھتے رہیے تلاش گمشدہ.